स्वागत है। नजर मारते हैं अज दीआं खास खबरां ते। श्री दरबार साहिब मंजी साहिब दीवान हाल विच कथा करन वाले प्रसिद्ध कथावाचक भाई जसवंत सिंह जिन्हां खिलाफ करीब 2-2.5 साल पहला पिंड बलेर विच कथा करन ते इतराज करते हुए भीखीविंड थाणे विच मामला दर्ज किया गया। उस मामले संबंधी अज खेमकरणपुरा कोना दे गुरुद्वारा साहिब विच सिख संगतां वल्लों विशाल इकट्ठ किसान आगू सुरजीत सिंह भूरा की अगवाई विच किया गया, जिस विच होर भी सिख जथेबंदियां दे आगू शामिल होए। जी सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी ते 2 साल पहला परचा दर्ज होया सी। एक शरारती अंसर ने परचा दर्ज कराया क्योंकि साडा धर्म ये गल कहिंदा वा, ये इतिहास जानदा वा कि गुरु नानक पातशाह ने जो जनेऊ नहीं पाया सी पर नावे जामे दे विच आके उस जनेऊ की रखिया लई अपना सीस भेंट कीता सी। सो ये एवें एक अथाह गल्लां ने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी दी अर्थ सिंह साहब जी ने कीते आ। वो शरारती अंसर ने एक परचा दर्ज कर दिता। वो परचे दर्ज भी जब 2 साल पहले कुछ नहीं होया तो अज इन्हों ने गल की आ कि असी तुहाडा जिहड़ा सिंह साहब नूं गल की आ कि तुहाडा असी जिहड़ा वा परचा जे तुसी गिरफ्तारी नहीं पाउंदे ते तुहाडा असीं जिहड़ी अपनी जमानत नहीं कराउंदे फिर तुहाडी असीं अपना गिरफ्तारी पावांगे। जद उस सिख संगत नूं पता लगा, सानूं पता लगा, असीं उह संगतां दे जथेबंदियां नाल गल करके विचार कीती, रोस आया, असीं ये प्रोग्राम रखिया। 1947 तो लैके सिख कौम नूं गुलामी दा एहसास कराया जा रहा है। वार-वार सिखां दे झूठे मुकदमे दर्ज हुंदे है। कदी शांतमई तरीके नाल प्रोटेस्ट करदियां संगतां नूं गोलियां वज जांदियां है, कदे साडे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गलियां 'च रोलिया जांदा है। जद साडे सरमौर जथेबंदी जिहड़ी है साडी श्रोमणी कमेटी उत्थे मंजी साहब तो कथा करना सिख कौम के मुख महान विद्वान भाई जसवंत सिंह जी भूरा साहब उन्होंने सच्चे गुरु की सच्ची बाणी अपनी संगत नूं सुनाई है तो उहदे ते किंतु परिंतु दे किसी विरोधी धिर ने इत्थे दरखास्त दी है तो दरखास्त दे तुरंत परचा दर्ज करता है जिहड़ा मंजी साहब तो बड़े लंबे समय तो कथा करता है। संत जरनैल सिंह उन्हां दी सेवा की है, नाल रहे है और संत जरनैल सिंह ते एक भी FIR दर्ज नहीं सी ते भूरा साहब ते FIR दर्ज करती है। ये विच 5 कख भी नहीं, परचे वाली कोई गल ही नहीं, पर सिर्फ सिख कौम नूं गुलामी दा एहसास कराया जाता है। अज ये प्रोटेस्ट जिहड़ा धरना है ये भीखीविंड थाणे दे गड़ी इस करके लगा है कि 2.5 साल पहलां दी गल है। बलेर पिंड दे विच भाई जसवंत सिंह भूरा ने कथा कीती ते गुरु की सच्ची बाणी बोली, उहदा इन्हां नूं दुख गया भी सिख एक अपनी बाणी भी नहीं पढ़ सकता तो सच बोल भी नहीं सकता। जिस तरीके नाल सरदार सिमरनजीत सिंह मान का बयान तो रोड़ मोड़ के दिता है उस तरीके नाल भाई जसवंत सिंह भूरा ते भी मुकदमा दर्ज बेबुनियाद किया है। उन्होंने खारज कराउण वास्ते संगतां अज इत्थे वड्डी गिणती च पहुंची। पुलिस थाना बटाला दे दिन आउंदे कस्बा फतेहगढ़ चूड़ियां च एक मामूली तकरार दे चलदियां गोली चली। हमले च 2 लोग जख्मी होए ते जो हस्पताल विच जेरे इलाज हन। उत्ते ही पुलिस वालों इस मामले विच 2 नौजवानों नूं नामजद किया गया, जबकि 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ अणपछाते नौजवानों खिलाफ फायरिंग ਅਤੇ हमला करन दा मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन्हां दी आपसी पहलां दी रंजिश ही कोई इन्हां ने कोई तो फिर इन्हां दा आपसी टकरार होया ते जो कुछ उच फायर भी होए आ ते इह 'च असीं मुकदमा दर्ज करता जिहदे वल्लों जिन्हें फायर कीते आ ਉਹਦਾ नाम रूबी ते प्रिंस आ। FIR नंबर 70 डेटेड 27 जुलाई 2022 अंडर सैक्शन 307 25 आर्म्स एक्ट के तहत असीं कार्रवाई। ये वन साइडेड ही होया जी। हजे तो जिहड़ियां असीं इन्वैसटीगेशन च आया हजे जिहड़ी फुटेज आई ਉਹਦਾ ਦੇ सामने प्राइमरी च रूबी ते प्रिंस ही आए आ जिहड़े मेन ते नाल उन्हां ने 10-12 अणपछाते बंदे। अजे वो है जे गांह फिर कोई अगे गल जापूगी फिर कार्रवाई की जाएगी। रजिस्टर्ड हो गया जी, कल रात ही रजिस्टर हो गया जी। धन्यवाद। पंजाब के वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा सर्किट हाउस विखे विशेष तौर पर पहुंचे, जिथे पंजाब पुलिस के जवानों वालों उन्होंने गॉर्ड ऑफ ऑनर दे के सन्मानित किया गया। उत्थे पटियाला के IG मुखविंदर सिंह छीना, SSP दीपक पारक तो इलावा आम आदमी पार्टी के वर्करां वालों हरपाल चीमा नूं विशेष तौर पर मोमेंटो दे के सन्मानित किया गया। मानयोग CM सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मेरी अगवाई दे विच पंजाब के जिहड़े कंट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे साडे कामे नेगे वर्कर ने उन्होंने किवें पक्के करना को उस संबंधी कमेटी बनाई सी। कमेटी की मीटिंगां जिहड़ियां लगातार जारी नेगियां। कल भी एक कमेटी की मीटिंग हैगी। सो बिल्कुल जल्दी जिहड़ी आ खुशखबरी उन्हां सारे कामिਆਂ ਨੂੰ मिलूगी जिहड़े एलिजिबल ने जिहड़े योग नेगे। साडी कमिटमेंट सी साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के मुलाजमां ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ कि 36,000 कामे जिहड़े नेगे जिहड़े योग ने एलिजिबल ने पक्के होणगे। बिल्कुल आने वाले समय बड़ी जल्दी जी असी उन्होंने पक्के करेंगे।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਲੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 36,000 ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ 114 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਹੁਣ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10/5/2022 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੂਬਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 4,13,453 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 10/5/2022 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਚੋਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾ 4,13,453 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਚੀਫ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਤੇ ਚੀਫ ਲੈਵਲ ਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਐਸਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਦੀ, ਉਸ ਖਪਤਕਾਰ ਚੋਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਲਕਾ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਈਸਾ 5 ਗਰੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੇਮਨਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਸਾਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਾਲ ਹੋ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੁਲ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਦਾ ADC ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ SGPC ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਘੱਲਿਆ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਾਠਕੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ SHO ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਮਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਠੇਕਾ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ DCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਓ, ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖਲੋਊਗਾ? ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵਰਬਲੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਪਿੰਦਰ ਐਸਐਚਓ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਓਨਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਬਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਸਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟੋਟੇ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ PWD ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਟੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 700 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸੀਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਟੋਟਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਟੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਕ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਾ 600 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਟੋਟਲ 1300 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸੀਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਨੇੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਲੋਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਰਾਤਾ ਸ਼ਿਫਟ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਜੰਡ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕੱਲ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ ਮੋਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਤ ਦੂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਡੱਪੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਚੱਕੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਉੱਦਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸੀਂ ਬਚੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਦਾਤ ਮਾਰੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਜੰਡ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਭੈਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਕਾਕੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੱਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਜਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਧਮਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੈਣੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ? 7 ਦੇ ਗੇੜੇ ਜੀ, 7:15 ਦੇ ਗੇੜੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ, ਬੋਲਟ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਆਏ? ਪਿੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਦਾਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਡੱਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਹੀ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਛ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇੱਥੋਂ ਵਰਗਾ ਕਲਚਰ, ਵਿਰਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਰਗੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ, ਕੈਸਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਕਲਚਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੁਬਈ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਲੰਘਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਨ ਡਸਟ ਦੇ 2-3 ਟਿੱਪਰ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ JCB ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਓ। ਮਿੱਟੀ ਟੋਟਲੀ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੋਨ ਡਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਮਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਡਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ SP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ DSP ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈਗੀ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੂਗਾ, ਫਖਰ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL, PSTCL ਅਤੇ BBMB ਵੱਲੋਂ ਉਜਵਲ ਭਾਰਤ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮਹੋਤਸਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ PSPCL ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਵਲ ਭਾਰਤ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਵਨ ਊਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਏ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਰਹਾਉਣ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਸਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਿੰਦਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਕਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਰ ਸੁਸਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਛਿੜਕੋ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜਕਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੁਸਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਸੀਗੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਣਸਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਸਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਲ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੁਸਰੀ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਰੀ ਹਟਾਈਏ ਕਿ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਤੋੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਈਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬੈਠਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਵਾਕ, ਉਧਰ ਪਾਪਾ ਸੁਸਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਮਾਊ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਕ ਹਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਸਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਸਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਲਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੁਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਸੁਸਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਖ 'ਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਮਲੀ ਤੇ ਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਖ ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਵਾਸ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਵਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 14 ਪਿੰਡ ਸਨ,
ਪਰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 7 ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੰਘਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਆ ਜਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਪਾਰ? ਪਿੰਡ ਆ 5-7 ਪਿੰਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ? ਇਹੋ ਹੀ ਬੇੜੀ ਰਸਤੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਪਲ ਬਣ ਜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣੂਈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਰਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ 14 ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। 7 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕੋੜਾ ਪੱਤਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਪਿੰਡ ਨੇ, 7 ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ 10 ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਝੁੱਕ ਲਿਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇੜੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਮੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗਮਈ ਬਣੀ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਮਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੇਰਛਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ AB ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਡਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁਧਾਰੂ ਇਹ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ,
ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ DMC 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪੀ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸੇਮ ਰੰਗ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ 10 ਪਿੰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਗਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਿਤੀ 17/7/2020 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ ਐੜਾ 320 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 1117 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗਬਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਆ 267 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 2,04,000 ਤੇ 536 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 64 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ WTO ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਮਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿਮਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ। 147 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਛੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਅਰਗੋਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੰਧਾਵੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ WTO ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਨੈਲ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੌਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਪੇਂਟ, ਹੈਂਡ ਵਰਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਘਰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਚੱਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਭੀ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਟੀਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਕਢਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਢਾਈਆਂ, ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਦੀਆਂ, 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ SSP ਮੋਗਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ DC ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ SSP ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਔਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਅਗਰ 3 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲਫ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਾਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।